সুপ্রিয় দর্শক, আপনাদের আবার সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের করোনা ভাইরাস আপডেট, বর্তমান প্রেক্ষাপট এবং আমাদের করণীয় এর তৃতীয় পর্বে। আমরা কমিউনিটি থেকে ব্যাপক সাড়া পেয়েছি এবং অনেকের কৌতূহল এবং তাদের প্রশ্নের জবাব দিয়েছি গত দু অনুষ্ঠানে আমরা কভার করতে চেষ্টা করেছি যে করোনার উপসর্গগুলো, এর সংক্রমণ, কি বিধিনিষেধ আছে সরকারের পক্ষ থেকে এবং ভ্যাকসিন সম্পর্কে আমরা মোটামুটি একটি ধারণা পেয়েছি এবং আমরা চেষ্টা করেছি আমার কমিউনিটিতে যারা প্রশ্ন রেখেছে তাদেরকে যথাসম্ভব উত্তর দিতে। আশা করি আপনারা সবাই এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আজকে তারই আলোকে আমাদের তৃতীয় পর্বের অনুষ্ঠানটি সাজানো হয়েছে। আপনাদের সহযোগিতাতেই এই অনুষ্ঠানটি সফলতা নির্ভর করছে। স্ক্রিনে যে নাম্বারটি আসছে, যে টেলিফোন নাম্বারটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই নাম্বারটিতে আপনারা সরাসরি স্টুডিওতে যোগাযোগ করতে পারবেন এবং আমাদের সাথে প্রশ্ন রাখতে পারবেন, যেটা আমরা চেষ্টা করব আমরা উত্তর দিতে আপনাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং আপনাদের কৌতূহল নিবারণ করার জন্য। যা হোক, আর কথা না বাড়িয়ে আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমার আজকের দুজন অতিথিকে। আমাদের দুজন অতিথির মধ্যে একজন হচ্ছেন বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং লিভার বিশেষজ্ঞ ডক্টর থেন্ড্রাল মাঙ্গালা। ডক্টর থেন্ড্রাল মাঙ্গালা একটি ইউনিভার্সিটি হসপিটালের কনসালটেন্ট গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট এবং লিভার বিশেষজ্ঞ। আর আরেকজন আমাদের সাথে রয়েছেন, তিনিও একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং কনসালটেন্ট গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট নর্থ মিডলসেক্স হসপিটাল, ডক্টর রূপম ভট্টাচার্য। নমস্কার দর্শক, প্রথমে আমি ডক্টর মাঙ্গালার কাছে প্রশ্ন করব যে ডক্টর মাঙ্গালা, you know that there are different variants coming to UK and also in the whole world. There are variants in South Africa, variants in Brazil, there are Bristol variants, Can variants. We know that our community is very concerned about that variants. What is this variant actually? Would you kindly tell the community and to us from your knowledge point of view, if you kindly tell us about those mutant or variants of the COVID? So as we know, viruses mutate all the time, and this is not exclusive only to your COVID. It's a natural phenomenon in every virus. If anything, the COVID virus mutates a lot slower than your influenza virus, 1 or 2 mutations per month. So regardless of the virus, mutation is its natural history. That is not to say we remain lax and say, oh, this is part of the phenomenon. Some of the variants we have found seem to have higher infectivity, okay? So they are spreading faster and hence the concern, and we should be rightly so. There is a difference between concern and panic. What we want is, yes, the pandemic is not over, so we want people to continue to be vigilant. We want people to continue to exercise their precautions, because prevention any day is better than cure. But there are already a few variants. There will be few more variants, but the key is how to keep ourselves safe. Good hygiene, masks when you go out, do only the necessary travel, yeah, and when it comes for your turn to vaccinate, please do get the vaccines. This is what we think is the most important message that I want to give the people. There will be variants, and we know that some of these variants are more virulent, are spreading faster, but do what you've already been doing for a year and we should be able to win this over. So what is the difference? What is this mutant things? What is the difference between the previous COVID and the South African? Why are we concerned? What is that mutant? So what defines us is a gene sequence. Okay. This is like our motherboard, shall we say, of like a computer. Protein type. Like a protein type. Yeah. So when we say a variant, it has a few different proteins replaced by different connections. Say for instance, okay, it can be different parts of it. Commonly it's the spike protein. So when the virus comes to your body, and when your body recognizes the spike protein and then begins to mount a response. It tries to kill it, it tries to fight it. Whereas what the virus does during this mutation is some of the proteins changes, so the body is unable to fight it. Okay, so it's not all or none. It's not like completely the body surrenders or and completely the virus wins. This is not your game on video.
So this affects the body's defense mechanism to various levels, and that's what is the variant, and that's why the mutation is important. And that's why the concern is. That's why the concern. So the body is able to fight less, and the virus is able to spread more. I see. That's the concern. থ্যাংক ইউ ডক্টর মাঙ্গালা। আপনারা শুনলেন ডক্টর মাঙ্গালা অত্যন্ত সুন্দরভাবে আমাদেরকে ব্যাখ্যা করলেন যে আমাদের মিউটেন্ট কিভাবে হয়, কেন হয়, এবং এটার ইম্পর্টেন্সটা কি, এটার প্রয়োজনীয়তাটা কি, কেন আমরা এটা নিয়ে কনসার্ন হব। তিনি আরও একটি কথা বলেছেন যে এটা নিয়ে আমরা কনসার্ন হতে পারি, কিন্তু এটা নিয়ে প্যানিক হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, এটা নিয়ে ভয় ভীতি নিয়ে খুবই শঙ্কিত হয়ে পড়ার কোনো কারণ নেই। তিনি আরও বললেন যে মিউটেশন হচ্ছে একটা নর্মাল ফেনোমেনা অফ এ ভাইরাস, এটা হতেই থাকবে, এটা ভবিষ্যৎ আগেও হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে, এখনও হচ্ছে, কিন্তু কম্পারেটিভলি অন্যান্য ভাইরাসের চেয়ে এই কোভিড ভ্যাকসিনের মিউটেন্ট আসলে অনেক স্লথ গতিতে, অনেক স্লোয়ার গতিতে হচ্ছে। আর তিনি আরও বললেন যে এটা হচ্ছে একটা স্পাইক প্রোটিন, যেটা বডির যে একটা স্পেসিফিক একটা জায়গায় যে জিনের যে সিকোয়েন্স থাকে সেটা অল্টারেশন হয়ে যাওয়ার কারণে এই ম্যানিফেস্টেশন ডিফারেন্টটা, একই জিনিস কিন্তু ডিফারেন্ট টাইপের বিহেভিয়ার করছে, এটাই হচ্ছে মিউটেন্ট। আচ্ছা, এখন আমরা আসবো ডক্টর ভট্টাচার্যের কাছে। যে ডক্টর ভট্টাচার্য, এখন আমরা দেখছি যে পুরো ওয়ার্ল্ড জুড়ে এই ভ্যাকসিন নিয়ে একটা তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে। আমরা দেখছি যে ভ্যাকসিন আসছে, অ্যাস্ট্রাজেনেকার ভ্যাকসিন, কোভিড ফাইজারের ভ্যাকসিন, বিভিন্ন ভ্যাকসিন পুরো ওয়ার্ল্ডে আসছে। এই ভ্যাকসিন যে আমরা নিচ্ছি, অনেকের ধারণা এটা তো পুরনো অথবা ইনিশিয়াল অথবা অরিজিনাল যে কোভিড সেটার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। এখন যে নতুন মিউটেন্টগুলো হচ্ছে, যেটা ডক্টর মাঙ্গালা বললেন, এটার উপর এর প্রভাব কতটুকু, অথবা এটা কি করে সেটার উপর কাজ করবে, অথবা এটা আদৌ কোনো কাজ করবে কিনা। I would rather ask you if you kindly explain to us and give the community a light that how much this vaccine is important to protect the different mutants of the variants of COVID. নমস্কার, আমাকে ডাকার জন্য খুব ধন্যবাদ। আপনাকে খুব ভালো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন ডক্টর চৌধুরী। তো যেমনি ডক্টর মঙ্গলা বলল, আমরা কোভিডের সাথে অনেক দিন ধরেই আছি, অনেক এখন আমাদের ভ্যাকসিন বেরিয়েছে, যেটা কি খুবই ভালো নিউজ। আর আপনারা অনেকেই নিশ্চয়ই ভ্যাকসিনের জন্য আপনাদের ডাকা হয়েছে, আপনারা গেছেনও আর ভ্যাকসিন পেয়েছেন। তো সবচেয়ে আগে এটা বলার দরকার যে দুটো ভ্যাকসিন এখন ইউজ হচ্ছে ইউকেতে, মেইনলি দুটো ভ্যাকসিন ইউজ হচ্ছে। তো একটা ফাইজারের ভ্যাকসিন, যেটাকে বলা হয় mRNA কাইন্ড অফ ভ্যাকসিন। তো যে স্পাইক প্রোটিনের কথা ডক্টর মঙ্গালা বললেন, সেই স্পাইক প্রোটিনটাকে বডির মধ্যে ইন্ট্রোডিউস করে এটা। আমাদের একজন কলার এসেছে, ডক্টর ভট্টাচার্য, আমরা আবার কন্টিনিউ করব আপনার কথায়, আপনি যদি কিছু মনে না করেন আমরা কলারের কলটি নিচ্ছি। কলার বলেন। হ্যাঁ, বলবো? জি প্লিজ। হ্যাঁ, আমার যে প্রশ্নটা ছিল, ওরা কি শুনতে পাচ্ছেন আমার প্রশ্ন? জি শুনতে পাচ্ছি। হ্যালো, জি শুনতে পাচ্ছি কলার। হ্যাঁ, আমার যেটা জিজ্ঞাসা আছে, আমি এমনি হেলথ সেক্টরে কাজ করি। এই যে এখন যে এত রকমের যে ভ্যাকসিন এসছে, 2-3 রকমের, তো এর মধ্যে কোন ভ্যাকসিনটা নিলে এই মিউটেশন থেকে আমাদের বাঁচাবে? এটা খুব ভালো কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করেছেন। আর আপনার নামটা বললেন না। ও, আমার নাম মিস্টার মজুমদার। হ্যাঁ, আমি নর্থ লন্ডনে থাকি, মিস্টার মজুমদার, হেলথ সেক্টরে কাজ করি। আমার এই প্রশ্নটা খুব আপনাদের প্রোগ্রামটা শুনে করার ইচ্ছা হলো। হ্যাঁ, তো মিস্টার মজুমদার, এটার আনসারটা সংক্ষেপে এটাই হচ্ছে যে এখন অবধি আমরা কোনো এভিডেন্স পাইনি যে এখন যে ইউকেতে ভেরিয়েন্ট যেগুলো প্রচলিত, যে সেগুলোর ওপরে ভ্যাকসিন কাজ করবে না, এটার আমরা কোনো এভিডেন্স পাইনি। তো যতদূর আমরা এখনো জানি অ্যান্ড যত টু দ্য বেস্ট অফ আওয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং, আমরা যেই ভ্যাকসিনগুলো এখন ইউজ করছি, মেনলি যে ফাইজার আর অক্সফোর্ড অ্যাস্ট্রাজেনেকার ভ্যাকসিন, যেগুলো ইউকেতে এখন ভেরিয়েন্ট প্রচলিত, সেগুলোর ওপরে কাজ করবে। আর
সেটা বলে কিন্তু সেটাতেই কাজ খতম হয়ে যায় না, কেন কি যেমনি আগে আমরা কথা বললাম আরো ভেরিয়েন্ট আছে যেগুলো আসছে, যেমনি সাউথ আফ্রিকা ব্রাজিলের ভেরিয়েন্ট, যেগুলোতে বোঝা গেছে যে ভ্যাকসিন থেকে কম মানে ভ্যাকসিনগুলো ওগুলোর উপরে কম কাজ করে, কিন্তু সেগুলো ভয় পাওয়ার কথা না। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা যে যেই ভ্যাকসিনগুলো দেওয়া হচ্ছে সেগুলো অ্যাকসেপ্ট করা হোক, কেন কি এর ওপরে আরও ভ্যাকসিন বুস্টার ডোজ ডেভেলপ করা যেতে পারে, যেটা কি এখন রিসার্চ চলছে, যেটা এই নতুন ভেরিয়েন্টগুলোকেও ওভারকাম করতে পারবে। কিন্তু সেটার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট যে যেই ভ্যাকসিনগুলো এখন দেওয়া হচ্ছে সেগুলো লোকেরা অ্যাকসেপ্ট করুক। ধন্যবাদ ডক্টর ভট্টাচার্য। তার মানে আপনি বলতে চাইছেন যে আমাদের অত দ্বিধাদ্বন্দ্ব না করে আমাদের আসলে ভ্যাকসিন নেওয়াটাই আমাদের জন্য আসলে উচিত হবে বলে আপনি মনে করছেন? দেখুন, সবচেয়ে আমরা আজকে যাই কথা বলি সেটার মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস যেটা আমরা চাই লোকেদের বলতে, যে আপনাদের যেই ভ্যাকসিন অফার করা হচ্ছে আপনারা প্লিজ ওই ভ্যাকসিনটাকে অ্যাকসেপ্ট করুন। আমাদের যত দেখা গেছে ভীষণ কম কি মিনিমাল সাইড এফেক্টস এগুলো, আর যদি মানে এটার যে বেনিফিটস ভ্যাকসিন নেওয়ার সেগুলো ফার আউটওয়ে এনি পসিবল প্রবলেমস। আমাদের আরেকটা কলার, আপনার নাম এবং কোত্থেকে বলছেন প্লিজ? হ্যালো, ইয়েস, আপনার নাম এবং কোত্থেকে বলছেন কলার? আমি হল থেকে কইছি, আমার নাম রানু মিয়া। আপনার নাম? রানু মিয়া। ওকে, জি বলেন। আচ্ছা, আমি ওই মৌলানা সাহেবকে দুটা প্রশ্ন করতে আসলাম। জি বলেন। আচ্ছা, নাম্বার 1 প্রশ্ন হইল, হাজবেন্ড এন্ড ওয়াইফ। আপনি একটু ফোনটা আপনার মুখের কাছে আনেন অথবা একটু জোরে বলবেন কি প্লিজ? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে ওকে। নেক্সট কলার প্লিজ, আপনার নাম এবং কোত্থেকে বলছেন? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি, আমি লন্ডন থেকে করছি। জি, আমার নাম মাহমুদ। হ্যালো, জি বলেন, শুনতে পাচ্ছি। জি, আমি বলতাম চাইছি, এই যে কয়েকদিন আগে শুনলাম টিভিতে, বুঝছেন, যে অ্যাস্ট্রা ওই যে অক্সফোর্ডের ভ্যাকসিন যেটা, জি, এইটাই নাকি কাজ করে না বাইরেন্টে, বুঝছেন? জি জি বাইরেন্ট যেটা আছে এইটার কাজ করে না। জি, এখন এইটাই যদি কাজ করে না, আর এখন বলছে হু ওখানে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনে বলছে জি এইটা নাকি দিতে হবে। জি, তো এইটাই যদি কাজ করে না, তো এইটা আমরা দিব কেন? আচ্ছা, তা আপনি উত্তরটা বলেন প্লিজ, আমরা কোনটা দিলে ভালো হবে? আচ্ছা। ফাইজার না এই যে আরেকটা মাডোনা, এইটা দিলে ভালো হবে, কোনটা? ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনার প্রশ্ন বুঝতে পেরেছি। আমি ডক্টর মঙ্গালাকে প্রশ্নটা রাখছি। Dr. Mangala, this brother wants to know that there is a rumor, and on the television they said that the AstraZeneca vaccine is not working on as a vaccine to the people, and also but he is concerned that who is asking to take the AstraZeneca vaccine. So his question is, there is AstraZeneca, Pfizer, Moderna, all three kinds of vaccine at the moment available. Which one is better and which one he should take, or which one people should take? So there are two questions. A, there is a rumor that the AstraZeneca vaccine is not working. What is your opinion from the evidence based? And the second thing is, which one is the best one? So there is no evidence that it is not working based on the existing studies as such. And also we've started rolling it out, and it's too early for us to come to such conclusions as well. He was also There asking is- about the South African, the foreign variant, that it's not working on that Okay, side. the foreign variant, there is a possibility that it may not work, but equally we are not fighting the foreign variant yet Yeah. in our place. Absolutely. So what we have commonly is the
common virus which we've already been dealing with, and it definitely does work against our local variant. Now, even if it doesn't, if it is not working against one of the spike proteins, it will still offer protection against the other proteins, and so it will give. So none of these vaccines are 100%. So irrespective of whichever vaccine you take, you're not totally getting rid. What it does is reduces your risk of dying, reduces your risk of getting hospitalized, and reducing your risk of having a severe infection or transmitting it. And in that respect, they are all equal. And however, if we find that it needs tweaking, it is not a major problem. If we think there is a need to fight against the South African, then it's a matter of releasing a booster. So regardless of which vaccine is being offered, so I don't want to take too much of your time, because it's also the logistics. Now, some of these vaccines have to be stored in such temperatures which are not always feasible. So rather than giving them a vaccine which cannot be stored in the right temperature and giving them an ineffective vaccine, we give them. I'm going to continue your answer. We are just going to take a 1-minute break, and then we shall come back to your continuation. Thank you. দর্শক, একটি বিরতির পর আবার আমরা ফিরে আসছি আমাদের আলোচনায়। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য। দর্শক, বিরতির পর আপনাদের সবাইকে আবারও স্বাগতম। কথা হচ্ছিল ডক্টর থেনরাল বাঙ্গালার সাথে। উনি বলছিলেন যে করোনা ভাইরাসের যে বিভিন্ন ভ্যাকসিনগুলো আছে সেগুলো আমাদের এই কারেন্ট করোনা ইনফেকশনে কতটুকু কাজ করবে এবং সেটার কতটুকু যৌক্তিকতা রয়েছে, এবং তিনি এখন সেটার কন্টিনিউ করছেন। আমি ডক্টর মাঙ্গালাকে লাস্ট প্রশ্নটি রাখছি। আমার যেই ভাই প্রশ্ন করেছিলেন যে 3টি যে ভ্যাকসিন আছে সেটার মধ্যে আপনি কি মনে করেন কোনোটি ভালো, কোনোটি খারাপ, অথবা কোনটি দেওয়া উচিত? Do you think that out of these 3 vaccine, one is better than other? So I'm going to finish it quickly in continuation to what I've said. There is very negligible difference between them. They're all equally good. So do take the vaccine which has been offered. If you've been offered one over the other, it's mainly because of the logistics. And it's too early to start worrying about whether this vaccine is going to be effective against a variant which is not as rampant as the local variant. So I think that would answer most of what this gentleman asked. ভেরি গুড। ডক্টর মাঙ্গালা, উনি যেটা বলতে চাচ্ছিলেন যে এখন পর্যন্ত কোনটার এই ভ্যাকসিনগুলোর মধ্যে একটা আরেকটার চেয়ে ভালো কি খারাপ এরকম কোনো পরীক্ষামূলক কোনো গবেষণা এখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়নি, কাজেই এই ব্যাপারে মন্তব্য করা ঠিক হবে না। উনি যেটা বলতে চাইছিলেন, আপনাদের কাছে যে ভ্যাকসিন অ্যাভেলেবল সেটা আপনারা দিন। কারণ প্রথম কথা হচ্ছে তিনি যে 3টি খুবই ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছেন, এটা মৃত্যুর হার কমাবে, এটা ইনফেকশনের রেট কমাবে, এবং এটা ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনাকেও কমিয়ে আনবে। এখন আমরা আরেকজন কলারের কাছে যাচ্ছি। কলার, আপনার নাম এবং কোত্থেকে বলছেন? হ্যালো। হ্যালো। ইয়েস কলার, আপনার নাম এবং কোত্থেকে বলছেন প্লিজ? আমার নাম রুমি, আমি পশ্চিম লন্ডন হিলিংডন থেকে বলছি। ভেরি গুড। আপনার প্রশ্নটা ভাই? আমার প্রশ্নটা হলো অ্যালার্জি সংক্রান্ত। একটু লম্বা করে বলতে হবে কারণ এটা কোনো স্পেসিফিক জিনিস না। 10 বছর আগে আমার হার্ট অ্যাটাক হয়, তখন আমি হসপিটালে ছিলাম। এক রাতে আমার টাং ফুলে গেল, জিহ্বাটা ফুলে গেল। তো ওই সময়ে আমাকে সংক্ষেপে বলা হলো যে ওইটা অ্যালার্জির জন্য হয়তো, তো আমাকে ওই মেডিসিনটা বাদ দিয়ে দেওয়া হলো। তারপরে অনেকবারই আমার আইদার টোটা ফুলে যায়, থামটা ফুলে যায়, বা টাং ফুলে যায়, লিপ ফুলে যায়, 1/2 আওয়ার 2 আওয়ার থাকে। জিপির সঙ্গে ডিসকাস করলাম, তো ওনারা বললেন এটা অ্যালার্জি, বাট ওনারা বলতে পারেন না কি জন্য অ্যালার্জি, হতে পারে বাতাস থেকে কিছু বা সামথিং। তো আমি জানতে সম্প্রতি এই গত 3-4 বছর হয় না এরকম, তো আমি জানতে চাচ্ছি এই ভ্যাকসিন আমার অ্যালার্জির জন্য কতটা সেফ। আমি আপনার প্রশ্নটি করব ডক্টর ভট্টাচার্যের কাছে, উনি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবেন। আমি কি লাইনে থাকবো না লাইন কেটে দেব? জি, আমি কি লাইনে থাকবো না লাইন কেটে দিব? লাইনে থাকতেও পারেন, কারণ আপনার উত্তর দেয়া হচ্ছেন। আচ্ছা, টিভিতে শুনতে পারেন আপনি, এটাই বেটার হবে আপনার জন্য। ঠিক আছে। তো ধন্যবাদ, খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন। তো এটা ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস, যে আমরা যখন সাইড এফেক্টের কথা বলি, তো মেইন যে সাইড এফেক্টটা দেখা গেছে সেটাই হচ্ছে যে
অ্যালার্জি একটা মেন সাইড এফেক্ট, আর সেইটার জন্য এখন অব্দি আমাদের দুটো ভ্যাকসিন ইউজ হচ্ছে, ফাইজার আর অ্যাস্ট্রাজেনেকার ভ্যাকসিন। তার মধ্যে ফাইজারের জন্য এটার কশনটা বলা গেছে যে যাদের এরকম অ্যালার্জিক রেসপন্স হচ্ছে, যে প্রপার যেমনি আপনি বলেছেন সেরকম অ্যালার্জিক রেসপন্স, ছোটোখাটো না কিন্তু এরকম যেরকম অ্যালার্জিক রেসপন্স আপনি বলেছেন তাদের যদি হচ্ছে, তাহলে আপনাদের বোধহয় ফাইজারের ভ্যাকসিনটা না নিয়ে অ্যাস্ট্রাজেনেকার ভ্যাকসিনটা নিলে বেশি ভালো। তো সেটা অ্যাডভাইস দেওয়া হচ্ছে। আর আপনার যদি আপনি জিপির সাথে কথা বলেন সেও এই কথাই বলবে, কিন্তু আমরা সবসময় এটা বলবো যে এটা টিভি প্রোগ্রাম, আপনার স্পেসিফিক আপনার নিজের যে অ্যাডভাইসটা আপনাদের জিপির সাথে ডিসকাস করে তারপর নেওয়া উচিত। কিন্তু আপনি যেটা বলেছেন সেটার জন্য জবাবটাই এই যে অক্সফোর্ড অ্যাস্ট্রাজেনেকার ভ্যাকসিনটা আপনার জন্য বেশি সেফ। ধন্যবাদ কলার। আমরা নেক্সট কলারের কাছে যাচ্ছি। কলার, আপনার নাম, কোত্থেকে বলছেন এবং আপনার প্রশ্নটা প্লিজ। কলার প্লিজ। হ্যালো। আচ্ছা, আমার বেশ কিছু আশঙ্কা আছে এই ভ্যাকসিনের কি কি সাইড এফেক্ট হতে পারে সেই সংক্রান্ত। আর তাছাড়া আমার কোভিড গত বছর হয়ে গেছে, আমার কি আর ভ্যাকসিন নেবার প্রয়োজন আছে? Dr. Mangala, the sister was asking that she is very concerned about the side effects of the vaccine, and she had the COVID last year. Does she need to take the vaccine again, or is it important? So this one is important still, because we know that the antibodies do not last for a very long time. So even if we think they've had COVID, we strongly recommend that they have the vaccine. With respect to side effects, allergy I think we've already discussed, so that's one important serious side effects. But equally you can have symptoms like COVID, like a fever or body ache or a little bit of headache. But what we need to understand is that is your body reacting to the vaccine, which is in fact good, because that means then your body can fight off the infection better. So between having the actual infection and having the vaccine, the side effects are far lesser for the vaccine than for the infection. The risk of dying is less. It's going to protect you, and so I think I would strongly recommend having the vaccine for the patients. So আমি মনে করি আমার সিস্টার উত্তর বুঝতে পেরেছেন। ডক্টর মাঙ্গালা যেটা বলতে চাইছেন যে মোটামুটি মূল কথা হচ্ছে যে ভ্যাকসিনের যে সাইড ইফেক্ট, সব ভ্যাকসিনেই সাইড ইফেক্ট থাকে, সব মেডিকেশনেই সাইড ইফেক্ট থাকে, কিন্তু এই ভ্যাকসিনে যে সাইড ইফেক্ট আছে সেটা খুবই সাধারণ সাইড ইফেক্ট, এবং এই সাইড ইফেক্ট আর তার যে উদ্দেশ্য বা তার যে সফলতা, তার যে গুণ এটা বয়ে নিয়ে আসছে, যে আমাদের ইনফেকশন রেট, ডেথ এবং রোগ ছড়ানোর ক্ষমতা কমিয়ে আনছে, সেটার মান অনেক উঁচুতে দেন দ্য সাইড ইফেক্ট। এজন্য উনি উপদেশ দিচ্ছেন যে যেটাই হোক না কেন আমরা যেন ভ্যাকসিন নেই। আর আগে কোভিড হলেও কোথাও বলা নেই যে ভ্যাকসিন নেওয়া যাবে না, বাট ভ্যাকসিন না নিলেও চলবে। এজন্য উনি উপদেশ দিচ্ছেন আমাদের কমিউনিটিতে এবং আপনাকে যে ভ্যাকসিন নেওয়া উচিত। কলার, নেক্সট কলার প্লিজ, আপনার নাম, আপনি কোত্থেকে বলছেন এবং আপনার প্রশ্ন প্লিজ। হ্যালো। Hi. I want to know, taking the vaccine, would it stop someone getting pregnant? Is it got any side effects? Can you please repeat the question again? Is that those vaccination, is it affecting getting with pregnancy? Because No. can I get pregnant if I get that vaccine? So Dr. Mangala, do you like to answer this question, please? Yes, there is no contraindication to getting pregnant after the vaccine. But we do not have enough evidence for the vaccination in pregnancy, but that's because any pregnancy related trial or getting the evidence for someone who's pregnant is really hard. So that's why we do not say go on and get your vaccine in pregnancy, although we know pregnancy itself is like a risk factor for having serious effects with COVID. But you can get pregnant and it doesn't affect your chances of getting pregnant because you've had the COVID vaccine. ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ ডক্টর মাঙ্গালা। আমরা চলে যাচ্ছি নেক্সট কলারের কাছে। কলার, আপনার নাম, কোত্থেকে বলছেন এবং আপনার প্রশ্ন প্লিজ। হ্যালো। হ্যালো, আমার নাম মুজিবুল হক, আমি প্যাডিংটন থেকে বলছি।
হ্যালো মুজিবুল হক ভাই, আপনার প্রশ্ন করেন প্লিজ। প্রশ্ন, রিসেন্টলি আমার কোভিড-19 সিমটমটা হয়েছে, তখন আমি কি আমার এখনো শ্বাস প্রশ্বাসটা এখনো 99% মানে সুস্থ হই নাই, একটু আছে, এখন কি আমি ভ্যাকসিন নিতে পারবো এই সময়? 3 সপ্তাহ। ডক্টর মজুমদার, ডক্টর ভট্টাচার্য এ ব্যাপারে আপনার প্রশ্নের উত্তর রাখছেন। আচ্ছা, ধন্যবাদ। আপনাকেও ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। তো এটার জবাব হচ্ছে যে আপনার এখন যে অ্যাডভাইস করা হচ্ছে যে যখন থেকে আপনার ইনফেকশন হয়েছে তখন থেকে 3 সপ্তাহ ছেড়ে তারপর আপনি ভ্যাকসিনটা নিতে পারেন, তার আগে অ্যাভয়েড করা উচিত, কিন্তু তার 3 সপ্তাহ পরে আপনি ভ্যাকসিনটা নিতে পারেন আর নেওয়া উচিত। আর উনি যে কোভিড সম্পর্কে বলছেন, এটা কি ডায়াগনোসড কোভিড নাকি উনার শুধু সিমটমস আছে, তাই না? কি আপনার ডায়াগনোসিস হয়েছে? চলে গেছে না, তো ডায়াগনোসিস থেকে হ্যাঁ। আপনার 3 সপ্তাহ থেমে তারপর ভ্যাকসিনটা নেওয়া উচিত, তার আগে না। শুধু কোভিডের সিমটম থাকলে না, কোভিড যদি সিমটম থাকার পর যদি ডায়াগনোসিস হয় অথবা সিমটম না থেকেও যদি ডায়াগনোসিস হ্যাঁ। হয়, যে টেস্টগুলো অ্যাভেলেবল আছে আমাদের সমাজে, মানে আমাদের কাছে, সেটা আপনি যদি টেস্ট না করিয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই টেস্ট করিয়ে নিন। করে নেবেন। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ ডক্টর ভট্টাচার্য। আমাদের আরেকটি প্রশ্ন নিয়েই আমরা ব্রেকে যাচ্ছি। কলার, আপনার নাম, কোত্থেকে বলছেন এবং আপনার প্রশ্ন প্লিজ। হ্যালো 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 কলার, হ্যালো, আপনার নাম বলবেন কি? হ্যালো, ইয়েস প্লিজ। আমি লন্ডন থেকে। হ্যালো, জি বলেন। টিভিটা বন্ধ। আপনার টিভিটা বন্ধ করতে হবে বোন। হ্যালো হ্যালো, আমি হ্যালো, আপনি একটু টিভিটা মিউট করুন। ওকে, আমি টিভিটা মিউট করছি। হ্যালো, আমি মিসেস মুখোপাধ্যায়। আমি এখানে ভিজিট করছি এবং আমি প্রথমে সাধুবাদ জানাই ডক্টর চৌধুরীকে এরকম একটা প্রোগ্রাম রাখার জন্য। আপনাকেও ধন্যবাদ। আর আমাদের এতে আমরা অনেক কিছু জানতে পারছি। কি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, আপনি কন্টিনিউ করুন। হ্যাঁ, বলছি যে আপনি যদি টিভি ফলো করেন তাহলে কিন্তু শুনতে পাবেন না, টিভিটা বন্ধ করতে হবে। ওকে, না টিভি আমার মিউট করা আছে। আচ্ছা। আমি অলসো আমি অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাই, সাধুবাদ জানাই এদেশের সরকারকে যে একজন বাইরে থেকে আসা, ইরেসপেক্টিভ অফ মাই ভিসা স্ট্যাটাস, আমি ভ্যাকসিনটা পেয়েছি। আমি ফাইজারের প্রথম ডোজ পেয়েছি এবং আমি আশা করি আমার থাকার মধ্যে আমি দ্বিতীয়টাও পেয়ে যাব। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে খুব একটা সাইড এফেক্ট আমার কিছু হয়নি প্রথম ডোজে, এবং আমি যেটা জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে কতদিন পর্যন্ত এটার কাভারেজ থাকবে বলে আশা করা যায়? এরকম কোনো কি পরীক্ষা হয়েছে বা এরকম কোনো গবেষণা হয়েছে? ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য। আমি ডক্টর মঙ্গালাকে প্রশ্ন, I will ask that this sister wants to know that she is very grateful that she was a visitor but got the first dose of vaccines, and she wants to know that how long the effectivity of the dose is going to last for. So it's going to be 3 months easily, but then that's why we want to give it by 3 months duration, and I'm very grateful that she has been able to get it. She may not have even got it back home, so she's very lucky. And if she's here, she should try and get it in 3 months. If she goes back, she should try and get the local vaccine as a booster dose, because it may not be the same vaccine offered in her country, but 3 months is a good period of time by the end of which she should get her second dose. Thank you very much, Dr. Mangala. Sister, আমার ডাক্তার যেটা বলতে চাইছেন যে আপনি এটা কমপক্ষে 3 মাস পর্যন্ত এটার কার্যকারিতা থাকবে, এবং এর মধ্যে আপনি হয় বিলেতে বা আপনার যে নিজস্ব কান্ট্রি আছে সেখানে যে বুস্টার ডোজ হিসেবে সেকেন্ড ডোজ নেবেন। প্রশ্ন শেষ করে আমরা এখন যাচ্ছি একটি ছোট্ট বিরতিতে, ফিরে এসে থাকছি আবার আপনাদের সাথে আপনাদের প্রশ্ন নেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ, আমাদের সাথে থাকবেন।
দর্শক স্বাগতম। প্রশ্নের আগে আমরা কথা বলছিলাম ডক্টর ভট্টাচার্যের সাথে ভ্যাকসিনের বিভিন্ন ভ্যারিয়েন্ট এবং ভ্যাকসিন কিভাবে কাজ করবে বিভিন্ন ধরনের মিউট্যান্ট কোভিডের উপর। এর উপর তিনি আমাদের কাছে বক্তব্য রাখছিলেন। আমরা আবারও ফিরে যাব তারই কন্টিনিউশন করতে। ডক্টর ভট্টাচার্য, আপনি যদি আমাদেরকে আপনার আলোচনা কন্টিনিউ করতেন। ধন্যবাদ। তো আমরা একটু আগে কথা বলছিলাম ভ্যাকসিনসের সম্বন্ধে। তো ইউকেতে যা আপনারা জানেন দুটো ভ্যাকসিন এখন ইউজ হচ্ছে, একটা ফাইজারের ভ্যাকসিন যেটা কি একটা mRNA ভ্যাকসিন বলা হয়, আর আরেকটা আমাদের অক্সফোর্ড অ্যাস্ট্রাজেনেকার ভ্যাকসিন। তো ভ্যাকসিন কি করে কাজ করে আমরা কথা বলছিলাম ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিনসের সম্বন্ধে। এগুলো প্রোটিন যেগুলো ভাইরাসের সারফেসের উপরে থাকে, আর এই ভ্যাকসিনগুলো কি করে যে এই স্পাইক প্রোটিনগুলোকে বডির মধ্যে এরমভাবে ইন্ট্রোডিউস করে যে এগুলো ইনফেক্টিভ না। তো প্রোটিনগুলো ইন্ট্রোডিউস হয় বডির মধ্যে, কিন্তু এগুলো মানে এটা বুঝতে হবে যে এটা ইনফেকশন না। আর তারপর আমাদের বডি এই প্রোটিনগুলোর এগেনস্টে একটা ইমিউনিটি ডেভেলপ করতে পারে। তো সেরকম করে আমাদের এই ভ্যাকসিনগুলো কাজ করে। আর যতদূর এই দুটো ভ্যাকসিন দেখা গেছে এখন অবধি দুটোই ভীষণ হাইলি এফেক্টিভ। ফাইজার অ্যারাউন্ড দুটো ডোজের পরে 95% এফেক্টিভ দেখা গেছে, অক্সফোর্ড অ্যারাউন্ড 70% এফেক্টিভ দেখা গেছে। আর আরও একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস বুঝতে হবে যে এইগুলো হচ্ছে যে যখন বলা হয় যে 95% এফেক্টিভ, মানে 95% লোকেদের একেবারেই ইনফেকশনটা হচ্ছে না, কিন্তু যেই কম লোকেদের যদি ইনফেকশনটা হচ্ছেও তাহলে সেগুলো ভীষণ মাইল্ড সিমটমস হচ্ছে, মানে ভয়াবহতাটা কম হচ্ছে। ভয়াবহতা তো ভীষণ কম, হসপিটাল অ্যাডমিশন দরকার হওয়াটা খুব কম। আর আমরা ডক্টর ভট্টাচার্য অত্যন্ত দুঃখিত, আমাদের দুজন কলার অপেক্ষা করছেন। আপনি যদি কিছু মনে না করেন আপনার কাছে আবার আমরা ফেরত আসবো। কলার, আপনার নাম কোত্থেকে বলছেন? জি, আপনার প্রশ্নটা বলেন। নেক্সট কল প্লিজ। আপনার কলার, আপনার নাম কোত্থেকে বলছেন এবং আপনার প্রশ্ন প্লিজ। কলার, হ্যালো। কলার, আপনারা আপনাদের টেলিভিশনের আওয়াজ মিউট করে আমাদেরকে আবার কল করুন, আমরা আপনার কল নেব। দুঃখজনকভাবে আপনার কল হারিয়ে গেছে। আপনি আবার চেষ্টা করুন আমাদেরকে কল করতে, আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা প্রস্তুত রয়েছি। আমরা আবারও ফেরত যাচ্ছি ডক্টর ভট্টাচার্যের কাছে। ডক্টর ভট্টাচার্য, আপনি আপনার আলোচনায় যদি ফিরে যেতেন। যেটা আপনি বলছিলেন যে কোভিড-19 মিউট্যান্ট প্রোটিনের উপর কাজ করে এবং দুটোই খুবই উপকারী। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে এটা আমাদের যদি ইনফেকশন হয়ও, আর সেটা খুবই কম লোকেদের হবে, কিন্তু যদি হয়ও তাহলে খুবই মাইল্ড ডিজিজ হবে, যাতে কি হসপিটালে যাওয়ার দরকার হবে না, আর মানে বেশি শরীর খারাপ হতে পারবে না। আর এখন আমরা সেটাও দেখছি যে কয়েকদিন আগে দেখা গেছে যে ভ্যাকসিনগুলো যে ট্রান্সমিশন ফ্রম ওয়ান পারসন টু অ্যানাদার, যেটা কি যাতে কি ভাইরাস স্প্রেড হবে, সেটাকেও কমাচ্ছে। তো আমরা একটা ডিজিজকে কন্ট্রোল করার জন্য ভ্যাকসিন থেকে কি চাই? আমরা চাই যে স্প্রেডটা কম করুক, লোকেদের ইনফেকশন কম হোক, কিন্তু আরও ইম্পর্টেন্ট যে সিভিয়ার ডিজিজ, যাতে লোকেদের শরীর খারাপ হয়ে যারা হসপিটালে অ্যাডমিট হয়ে মারা যেতে পারে, সেটা কমে যায়। আর সেটার জন্য এই ভ্যাকসিনগুলো খুব ভালো কাজ করছে। ধন্যবাদ। আমাদের আরেকজন কলার এসেছে। কলার, আপনার নাম, কোত্থেকে বলছেন এবং কলার। হ্যালো। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, বলেন। আচ্ছা, আমি ডাক্তার সাহেবের লগে মারতাম পারমুনি? এখানে তিনজন ডাক্তার আছে, আপনি কোন ডাক্তারের সাথে মারতে চান? যে কোনো ডাক্তার একজনের কাছে দিলে। জি বলেন প্লিজ, আপনার প্রশ্ন রাখেন। আচ্ছা, আপনার প্রশ্নটা বলেন। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে কি, আমার এই ভ্যাকসিন দেওয়ার পরশু দিন দিব, কিন্তু আমার তো ফার মধ্যে যে সোয়ালিং হয়ে গেছিল, কিন্তু এটাতে দেওয়া যাবে কি না যাবে না? আর ফার মধ্যে খাদ যায়, খুসলি আর বেদনা আছে। আচ্ছা,
ধন্যবাদ বেদনা আপনার আছে, প্রশ্ন- অনেক বেদনা আছে, বেদনা জি আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছি। আমি হসপিটালে গিয়েছিলাম, হসপিটাল থেকে তারা আমার এই ফানিটা বার করিয়ে দিয়ে দিয়েছে। আচ্ছা আপনি প্রশ্নটা ধন্যবাদ আপনাকে, আপনি প্রশ্নটা রেখে টেলিভিশনটা দেখতে থাকুন, আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। ডক্টর Mangala, this brother wanted to know that he has got some leg swelling, there is some itching, there is some mild ulceration as well, but he is under investigation, he was in the hospital as well, but his concern is he is going for the vaccine day after tomorrow. What is your advice would be regarding the vaccine? Is there any contraindication for him or is it safe for him to go there? So as long as he doesn't have an active infection, from what it says, this sounds like an ulcer which he's had for some time, and if there is no fever, if it doesn't sound like he's got any sore throat as an impending COVID or other sort of infection, he should have the vaccination. থ্যাংক ইউ ডক্টর Mangala. আমার ডক্টর Mangala যেটা বলতে চাইছেন ভাই আপনাকে, যে যদি আপনার কোনো অ্যাক্টিভ কোনো ইনফেকশন না থাকে, দ্যাট ইজ আপনার যদি কোনো ঘা খুব খারাপ অথবা কোনো সর্দি কাশি জ্বর ইনফেকশন এর কোনো সাইন সিমটম যদি না থাকে, এটা যদি এক্স্যাক্টলি যেরকম আগে ছিল সেরকমই থাকে এবং যদি পা আপনার ফোলা কোনো নতুন কিছু না হয় অথবা নতুন কিছু হলেও সেটা যদি কোনো ক্ষতিকর অবস্থা বা ঘাযুক্ত অবস্থা বা খুব ভয়াবহ লাল পুঁজ পড়ছে অথবা এগুলো যদি না থাকে, তাহলে আপনার জন্য ভ্যাকসিন নেওয়াটা নিরাপদই হবে। তবে আপনাকে আমি উপদেশ দিব, যদি আপনার এরপরও যদি আপনার কোনো সন্দেহ থাকে বা আপনার মনে যদি ভয়ভীতি থাকে, অবশ্যই আপনি আপনার জিপির পরামর্শ নিন, যেহেতু আমরা আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না এই জন্য। কলার, আপনার নাম, আপনি কোত্থেকে বলছেন এবং আপনার প্রশ্নটা রাখবেন কি? হ্যালো, নেক্সট কল। হ্যালো কলার। হ্যালো, জি আপনার নাম, কোত্থেকে বলছেন এবং আপনার প্রশ্ন প্লিজ। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, বলেন। আমি বারিংহাম থেকে বলছি ভাই। জি বলেন। আচ্ছা, আমি একটা জানতে চাচ্ছিলাম যে যদি মনে করেন হেলথ কন্ডিশনটা আপনার এত ভালো না থাকে, মনে করেন এক্সাম্পল ইজ হার্টের তুরা প্রবলেম আছে, যে রিং লাগানো আছে, ডায়াবেটিস, কোলেস্টেরল, প্রেসার, এই ধরনের অবস্থা থাকলে এই ভ্যাকসিনটা লওয়া কতটুকু যুক্তিসঙ্গত আমাকে একটু বলবেন প্লিজ। ধন্যবাদ আপনাকে, আপনি টেলিভিশন দেখতে থাকুন, প্রশ্নটি রেখে আমার ডক্টর ভট্টাচার্য আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। ডক্টর ভট্টাচার্য, আপনার জন্য আপনি যেগুলো বললেন যে আপনার হার্টের প্রবলেম আছে, কোলেস্টেরল আছে, রিংও লাগানো আছে, তো এগুলোর জন্য এইগুলো যেগুলো আপনি বললেন, এগুলোতে আপনার যদি কোভিড হয় তাহলে আপনার বেশি শরীর খারাপ হওয়ার বেশি চান্স, আর কি বলে সিভিয়ার ডিজিজ যেটা বলে সেটা হওয়ার বেশি চান্স। কিন্তু এগুলো যেগুলো আপনি বললেন, এগুলো কারণ হচ্ছে আপনার ভ্যাকসিন নেবার কারণ। তো যদি কারোর যে এগুলো প্রবলেম না থাকুক, তার যতটা ভ্যাকসিন নেবার দরকার আপনার তার থেকেও বেশি দরকার ভ্যাকসিন নেওয়ার। তো আপনাকে যদি আপনার কোনো ইনফেকশন না চলছে এখন, এইগুলো আপনার ভ্যাকসিন নেবার কারণ, আপনাকে অবশ্যই ভ্যাকসিনগুলো নেওয়া উচিত, কেন কি আপনার প্রোটেকশনটা আরো বেশি দরকার অন্য লোকেদের থেকে। ধন্যবাদ ডক্টর ভট্টাচার্য। ডক্টর ভট্টাচার্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক আমাদেরকে আজকে বলেছেন যে এই ধরনের কোমরবিডিটি যাদের আছে তাদের দরকার আরো বেশি করে এই করোনা ভ্যাকসিন নেওয়া, কারণ ওগুলো তাদের হার্টকে প্রোটেক্ট করবে এবং তাকে আরো ভয়াবহ অসুবিধা থেকে বাঁচিয়ে রাখবে এবং সর্বোপরি তাকে বাঁচাতে একটা সহায়তা করবে। কাজে আশা করি আপনি আপনার উত্তর পেয়েছেন। আমরা আরেকজন কলারের প্রশ্ন নেব। কলার, আপনার নাম, কোত্থেকে বলছেন এবং আপনি যদি আপনার প্রশ্নটি রাখেন প্লিজ। হ্যালো প্লিজ। Hello, my question is, I have bronchiectasis, and at the moment I have an exacerbation, so I've got an infection. Is it safe to take the vaccine now? And also, I'm on long-term antibiotics for
non-TB Chimera infection. So is it safe to take the vaccine whilst I've got both infections? Thank you, sister. Dr. Mangala is going to answer your question. So I understand you're on cyclical antibiotics or chronic antibiotics. So I presume that means your baseline infection is under control. So that itself wouldn't be a contraindication. But if you say you have a flare-up or if you have an active infection on top of that, I think it's better to get it under control before you subject to yourself to the COVID vaccination. So it's not a contraindication. In fact, with underlying chest conditions, we think you are at risk of COVID. And so all the more reason why you should have the vaccine. But the timing is what's crucial. Get on top of this acute infection. When you're back to your baseline, you can go and get yourself vaccinated. Thank you, Dr. Mangala. অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছেন। I think you got your answer, sister. আমরা এখন প্রায় সমাপ্তির দিকে অনুষ্ঠানটির। আমরা জাস্ট ডক্টর Mangalaকে একটি প্রশ্ন করব। ডক্টর Mangala, we are nearly at the end of our program. I just wanted to ask you about the comorbidity, as everyone is very concerned about those things. Comorbidity, allergies, medication, smoking, alcohol, all those things. Those who are, are they what are the effect of the vaccine, or is it actually a contraindication, or is it something to worry about that in order to get the vaccine, or do you suggest that it is safe to do the vaccine, please? So the comorbidities have a big implication on the disease severity. So the common things such as diabetes, hypertension, obesity, all these heart conditions, cancer, kidney disease, all these have a big bearing on how severe the disease is going to be. So when we say people with comorbidities are predisposed, a lot of assumption is, oh, these are the frail old people. No, it's even one single comorbidity in an otherwise well gentleman, like type 2 diabetes, for instance, or just being on the heavier side, is a major comorbidity to get a severe infection. Believe it or not, these comorbidities, however, are not contraindication for the vaccination. In fact, all the more reason these are the people who should get themselves vaccinated. Again, the common allergies, or if you have an active infection, if you already have symptoms suggestive of COVID, then do not have vaccination. But the other common comorbidities like diabetes, blood pressure, obesity, asthma, COPD, cancer, chronic kidney disease, all these conditions means you should be prioritized for vaccination. Now the only other thing I would like to say here is obesity is a big risk factor. This pandemic is going to get better, but the weight gain which you have done during the pandemic is going to be sustained. And also obesity itself is an independent risk factor for COVID. So we should all take as much measures as possible to, if it's hard not to lose weight, it's hard to lose weight, but what we can at least do in the pandemic is not get any more. One excuse which a lot of people seem to say is, oh, the gyms are closed. But let me remind you, weight loss is 90% diet. Exercise plays a very small role. So please, please, please let us also concentrate on that amidst the pandemic, because as I say, the pandemic will go away, but the health risks from obesity are not going away. Thank you so much, Dr. Mangala. Dr. Mangala যেটা বলতে চাইছেন মূলত যে এই যে সব আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটি এবং অন্যান্য কমিউনিটিতে ইন্ডিয়ান, পাকিস্তানি, আমাদের মধ্যে অনেকে ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, অনেক কিডনি ডিজিজ, অনেক কিছু রোগ আছে, কিন্তু সবচেয়ে ভয়াবহ যেটা সেটা হচ্ছে মোটা হওয়া বা ওবেসিটি। এটা হচ্ছে একটা সব রোগের আকর। উনি যেটা বলতে চাইছেন, যাদের এই কোমরবিডিটিগুলো আছে তাদের আরও বেশি করে উচিত ভ্যাকসিন নেওয়া। আর ওবেসিটিকে উনি গুরুত্ব দিয়ে বলছেন যে এটা কোনো এক্সকিউজ না যে আপনি এক্সারসাইজ করতে পারছেন না এই জন্য ওজন কমাতে পারছেন না। উনি বলতে চাইছেন যে 90% ওজন কমানো নির্ভর করছে খাবারের ওপর। কাজে খাবারের প্রতি, সুস্বাস্থ্য খাবারের প্রতি আপনি যত্নশীল হন। এবার আমার শেষ প্রশ্ন থাকছে যে ডক্টর ভট্টাচার্য, আপনি সংক্ষেপে কমিউনিটিকে আপনি কি উপদেশ দেবেন? একটাই মেইন উপদেশ আমরা এই দেব যে আপনাদের যদি ভ্যাকসিনটা অফার করা হচ্ছে, প্লিজ ভ্যাকসিনটা নিতে যান। যদি আপনাদের কোনো অ্যাক্টিভ ইনফেকশন না থাকে আর যদি খুব আপনার মানে সিভিয়ার অ্যালার্জির হিস্ট্রি না থাকে, তাহলে প্লিজ আপনারা
যদি আছে তো সেগুলো হলে আরো বেশি দরকার ভ্যাকসিন নেওয়ার। আর প্লিজ ভ্যাকসিন থেকে ভয় পাবেন না। আর যে আপনারা যদিও একটু মাইল্ড রিয়াকশন যদি হয়, সেটা অধিকাংশ লোকের আধা দিন কি একদিনে চলে যায়, আর সেটা ইন্ডিকেশন যে ভ্যাকসিনটা আপনার বডিতে ইমিউনিটি প্রডিউস করছে। তো সেটা ইনফেকশন না, সেটা ভয় পাওয়ার কিছু না। প্লিজ ভ্যাকসিনটা নিন। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ ডক্টর ভট্টাচার্য। মূলত আমাদের যেটা কথা সেটা হচ্ছে যে যাদের কোমরবিডিটি আছে, যাদের যেটা ডক্টর মঙ্গালা বললেন যে তাদের বেশি করে উচিত ভ্যাকসিন নেওয়া। ডক্টর ভট্টাচার্য যেটা বললেন যে আপনি ভয় পাবেন না ভ্যাকসিন নিতে, কারণ ভ্যাকসিন আপনাকে প্রোটেকশন দেবে, আর যে সাইড ইফেক্ট হবে সেটা হচ্ছে নর্মাল সাইড ইফেক্ট, সেটা বরঞ্চ আরও ভালো দিক যে এটা আপনার শরীরে আর কার্যকর হচ্ছে, সেটাই হচ্ছে এটার সাইন যে 1 কি 2 দিনের জন্য যে কষ্টগুলো হয়। আর আমাদের সবার উপদেশ হচ্ছে, দেখুন আপনি ভ্যাকসিন নিন, তাতে করে আপনি নিজে বাঁচবেন, আপনি অন্যকে বাঁচাবেন, আপনি রোগের সংক্রমণকে কমাবেন, আমরা একে অপরকে দেখাশোনা করে রাখতে পারবো। আমাদের এই সমস্ত সমাজে এই আমাদের প্রিয়জনরা বেঁচে যাবে এবং আমরা আমাদের একে অপরকে লক্ষ্য রাখতে পারবো। সেটা বলে এবং সেটাই আপনাদের কাছে অনুরোধ জানিয়ে আমরা আমাদের অনুষ্ঠান আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। কাজেই আপনাদের কাছে আবারও অনুরোধ, ভ্যাকসিন নিন, আনলেস যা আমাদের বলা হয়েছে এই অনুষ্ঠানে সেগুলো আপনাদের না থাকে। ধন্যবাদ সবাইকে, দেখা হবে আবার।